सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो इंडिया न्यूज़ पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल अनुष्का राणा ते लैके हाज़र हां खबरां दा बुलेटिन जिस विच तुहानूं रूबरू करावांगे कुछ अहम ते खास खबरां दे नाल। शुरुआत करदे हां। सीएम भगवंत मान ने मैडिकल कॉलेज दा नींह पत्थर रखिआ है। मस्तुआणा साहिब च 25 एकड़ च कॉलेज बनेगा ते पंजाब दे बच्चों लई सुविधावां लैके आवांगे, सीएम भगवंत मान दे वल्लों इस मौके किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का बजट 345 करोड़ रखा गया है ते 31 मार्च 2023 तक ये कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। वन महोत्सव मुहिम तहत भी सूबे भर च रुख लगाउण दी योजना का भी उन्होंने इस मौके नींह पत्थर रखा है। 30 मार्च 2023 तक ये कंप्लीट हो जाऊगा। अप्रैल के पहले हफ्ते 75 MBBS दी सीटां नाल इत्थे पढ़ाई शुरू हो जू। फस्ट बैच नाल स्पोर्ट्स कंपलैक्स है, नाल होस्टल है 7 स्टोरी 7 मंजिलों का जिहड़ा कॉलेज है, ते नाल एक हॉस्पिटल बन रहा। ते अगली बार फिर 150 सीटां ते जावांगे। शहर का जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल है उन्होंने भी अपग्रेड, क्योंकि ये शर्त है कि जे मैडिकल कॉलेज होना चाहिए तो नाल उत्थे जिहड़े पर्टिकुलर एक शर्त है कि घट तो घट इन्ने बैड का हॉस्पिटल भी उत्थे होना चाहिए। सो संगरूर के सिविल हस्पताल में असीं अपडेट करांगे ते अज इहदा उद्घाटन होया ते अप्रैल के पहले हफ्ते चल ते जिहड़े ऑक्सीजन सानूं दिंदे ने दरख्त, जे असीं उन्हां नूं ला लईए तो सानूं सिलेंडरां की लोड़ नहीं पैनी। दरख्त कार्बन डाईआक्साइड नूं खिੱਚਦੇ ने, ऑक्सीजन नूं छੱਡਦੇ ने। सो असीं इस गल लई अपील करांगे पंजाब के लोगों नूं कि वध तो वध बूटे लाओ, वध तो वध फलदार बूटे लाओ, दरख्त लाओ, ताकि पंजाब जिहड़ा हरा भरा पंजाब जिहनूं कहंदे सीगे वो लगे, ना कि रोडा पोडा पंजाब। सो इस करके अज बन महा उत्सव ते मैं भी धूरी दे विच एक प्रोजैक्ट नूं जिहड़ा उहदा उद्घाटन कर सर जिहड़ा रोशन वाले कॉलेज है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सीटें नहीं पूरी होईਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? रोशन PGI रोशन वाले सर मेडिकल कॉलेज, मैडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज। देखो बहुत सारे कॉलेज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ मतलब क्योंकि एक ट्रेंड ही होर चल पिया कि आईलैट्स करके बच्चे +2 करके बाहर जान लग गए। मतलब इंजीनियर कॉलेज विहले होए पे, पॉलीटैक्निक कॉलेज विहले होए पे ने। सो पढ़ाई का ट्रेंड चेंज हो गया। पर असीं इत्थे मैडिकल कॉलेज जिहड़ा है ये पहला है। 16 मैडिकल कॉलेज 5 सालों बनावांगे। 9 पहले ही हैगे ने, 25 हो जाणगे पंजाब दे विच। ते मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि साडे बच्चों नूं यूक्रेन क्यों जाना पिया। यूक्रेन हजे मतलब 25-26 साल पहला हजे आज़ाद होया कंट्री, छोटा जिहा। साडे किन्ने बच्चे उत्थे यूक्रेन दे विच गए ते बाद च उन्हां नूं लिआउणा पिया, जान दा खतरा हो गया। कारण की है? 99.7 99.8 नंबर ले ले, पर साडी पढ़ाई जिहड़ी मैडिकल दी इन्नी महंगी है कि 2 करोड़ लगदा उही उसे ते यूक्रेन दे विच उसे ते 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ लगदा। सो इस करके लोग पढ़ाई जिहड़ी आम घरां दी रीच दे विच करांगे ताकि गरीबां दे बच्चे डॉक्टर बनन। उधर बीते दिन ही किसान PRTC की बस में ट्रैक्टर खरीदण लई पैसिਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ बैग लैके जा रहा ਸੀ। इस बैग 'ਚ 43,000 ਦੇ करीब पैसे सन ਤੇ इस बैग ਨੂੰ कोई गलती ਨਾਲ बस ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। उस बस के ड्राइवर ते कंडक्टर ने उस किसान ਨੂੰ ਲੱਭ के उसके पैसे उसके हवाले किए सन। ड्राइवर ते कंडक्टर ਨੂੰ सीएम भगवंत मान ने घर बुला के सन्मानित किया है ते हौसला अफजाई की है। ड्राइवर ते कंडक्टर ने ईमानदारी की मिसाल दी है, जिस तो बाद हुण सीएम भगवंत मान ने उन्हां नाल मुलाकात की है तो उन्होंने घर बुला के सन्मानित किया गया है। दोस्तों, ईमानदारी जिहड़ी है वो कमाउणी बहुत औखी है। ईमानदारी जिहड़ी है वो तुहाडे मन नूं सुकून दिंदी है। गलत तरीके नाल बहुत लोग पैसे कमा लेंदे हैं, प्रॉपर्टियां नजायज कब्जे कर लेंदे हैं। बाहरलियां अदालतां, बाहरलियां कचहरियां वधिया वकील करके बाहरलियां कचहरियां चों बरी भी हो जाते हैं। पर जिहड़ी कचहरी मन के अंदर लगती है सच वाली, ਉਹਦੇ ਚੋਂ कोई जमानत नहीं मिलती। उन्होंने मन च डर बनिया ही रहिंदा है, मैं अज ना फड़िया जावां, मैं अज ना फड़िया जावां। पर वो कहते हैं भी दुनिया फिर किसी ना किसी तरीके नाल तां चलदी है, सारे ही लोग इक्को जिहे नहीं हुंदे। मेरे आले दुआले जो 2 होनहार मुलाजम बैठे ने PRTC के, डिंपल कुमार एक कंडक्टर ने PRTC,
ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ PRTC 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਸ 'ਚ। ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵਫਦ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜੂਟ, ਕੱਪੜੇ, ਲੱਕੜ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਸਟਾਰਚ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗਲਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PGI 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਇਸ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਵਨ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚੋਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਵਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ PGI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ PGI ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ DGP ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਭ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਲਦ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਲਦ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਭੂ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਦਨ 'ਚ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ UPA ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ MSP ਕਿੰਨੇ % ਕਿੰਨ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਜਾ ਵਿਖੇ GT ਰੋਡ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਪੀ ਕੀਤੀ।
इस मौके साबका मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा कि देश अंदर पेट्रोल डीजल ते रसोई गैस के रेट वधण दे नाल रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत थल्ले चला गया है। इस चिंता का विषय है ते 8 सालों तो केंद्र सरकार कुंभकरनी नींद सुत्ती हुई है। सरकार नूं चंगीआं नीतियां बना के देश की अर्थव्यवस्था नूं मजबूत करना चाहिए है ते महंगाई घट करनी चाहिए है। नाल ही उन्होंने कहा है कि नौजवानों नूं रोजगार भी केंद्र सरकार नूं देना चाहिए है। प्रधान जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे? ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਮਰਾਲਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਪੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ, ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਤ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। तेल आ जो 96 रुपये पेट्रोल हो चुका, डीजल 90 रुपये हो चुके आ, जदों कि इंटरनेशनल लैवल ते 2014 च 157 रुपये बैरल सी पर डॉलर, हुण 97 रुपये पर डॉलर बैरल आ। तो ये अंदाजा ला लो जी मोदी सरकार देश के आम गरीब मीडियम मध्य वर्गी परिवारों नूं खत्म कर रही है ते अपने मित्रों, दोस्तों, अबानी अडानियां दे। उधर पंजाब तो राज सभा मैंबर राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संसद में पंजाब के 2 अहम मुद्दों ते उन्होंने बिल पेश किए हैं। उन्होंने किसानों को MSP देने नूं लैके बिल पेश किया है ते एंटी डिफेक्शन लॉ च सोध बिल भी उन्होंने वालों पेश किया गया है। मेंबर्स बिल जो आज मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी के ओर से पेश किया, वो है देश के करोड़ों किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने का, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक लीगल राइट, कानूनी गारंटी देने का कानून। देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा। उस किसान आंदोलन की जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ, उसकी 2 मुख्य मांग थी। एक कि 3 काले कानून खारिज करे जाएं और दूसरा कि MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। दूसरा महत्वपूर्ण बिल जो आज आम आदमी पार्टी ने सदन में पेश किया, मैंने आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के नाते, राज्यसभा का सांसद होने के नाते पेश किया, वो है इस देश में चल रहे एंटी डिफेक्शन लॉ में एक बड़ा संशोधन। आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स इस देश में देखी, जिस पॉलिटिक्स को रोकने के लिए 10th शेड्यूल भारत के संविधान में प्रावधान लाकर एंटी डिफेक्शन कानून बनाया गया, उस एंटी डिफेक्शन कानून को आज के दौर में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वो खरीद फिरोख की राजनीति का रोकथाम नहीं करती है, वो खरीद फिरोख की राजनीति को बढ़ावा देती। और उसके चलते रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र हो, अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड हो, हर जगह इस देश में देखा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रयोग करके डिफेक्शन को इंजीनियर किया गया। और कई बड़ी बड़ी सरकारें, उनका तख्ता पलट हुआ। और सबसे बड़ी बात, देश के आम आदमी का जो मैंडेट था, जो हर शख्स, हर मतदाता ईवीएम पे बटन दबाकर देता है, उस मैंडेट को चोरी करने का काम और पैसे से खरीदने का काम खास करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले कई सालों। देश 'ਚ लगातार वध रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सारे देश अंदर रोस मुजाहरे किए हैं। फतेहगढ़ साहिब विखे साबका विधायक कुलजीत सिंह नागरा की अगवाई हेठ DC कंपलैक्स बाहर रोस मुजाहरा किया गया। नागरा ने भाजपा खिलाफ महंगाई की मार अब जाएगी मोदी सरकार का भी नारा लगाया। दस दिए कि GST नूं मुड़ तो उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स करार दिता है।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। जो मोदी सरकार जो केंद्र दे विच है और जिहड़ी सरकार ये कह के आई सी कि असी 5 ट्रिलियन इकनॉमी जिहड़ी है वो देवांगे देश के लोगों नूं, जिहड़ी सरकार ये कह के आई सी कि असी हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर नूं मतलब वधिया बनावांगे। जिहड़ा साडे देश दे विच ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2022 ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400% ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। एक GST ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਟੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ GST ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ 3 ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੜੇ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਬੂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੰਬ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਮਨ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ FIR ਲੌਂਚ ਹੋ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 84 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 84 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ DC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ये जो किसान आंदोलन के दौरान में जो किसान शहीद हुए थे उनके संबंध में सरकार की नीति थी कि उनको 5-5 लाख रुपया जो है सरकार मुआवजा देगी और इसके अलावा जो उन्होंने नौकरी वगैरह के संबंध में जो है वो प्रॉमिस किया था, उसमें से हमारे बठिंडा के टोटल 84 केसेस थे
वो 84 केसेस में से एक अभी डिस्प्यूटेड है क्योंकि वो पार्टी का आपस में कुछ विवाद है। 83 केसेस में से 58 के पैसे हमारे पास पहले आ चुके थे जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बाकी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 24 केसेस है वो आज ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ है उन्होंने बुलाया है शामी 5 बजे, तो वो आज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सरकार की तरफों जिन्नी माली सहायता आनी सी वो साडे खाते ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਰਸੂਲੜਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।